विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। धोरण 10 विज्ञान प्रकरण 14 मानवाक अने रंगबेरंगी दुनियाओ। मित्रों आ विडियोनी अंदर आपणे काचना प्रिजम वडे थतुं प्रकाशनुं वक्रीभवन उपरांत काचना प्रिजम वडे थतुं श्वेत प्रकाशनुं विभाजन वगैरे जेवा प्रश्नों समजीशुं। सौथी पहेला प्रिजम वडे थतुं प्रकाशनुं वक्रीभवन। तो मित्रों आपणे 8મા ધોરણની અંદર પણ કાચના લંબઘન વડે તેમજ કાચના પ્રિઝમ વડે થતું વક્રીભવન ભણી ગયા। ઉપરાંત 10મા ધોરણમાં પણ પ્રકરણ 10ની અંદર કાચના વક્રીભવન જે કાચના લંબઘન વડે થાય છે, કાચના સ્લેબ વડે, એ વક્રીભવન આપણે સમજી ગયા હતા। તો અહીંયા કાચના પ્રિઝમ વડે થતું પ્રકાશનું વક્રીભવન છે એ આપણે સમજીશું। तो काचना जे लंबघन वडे थतुं प्रकाशनुं वक्रीभवन हतुं मित्रों एनी आपणे वात करीए तो आ काचनुं लंबघन छे, एनी पर कोई प्रकाशनुं किरण आ रीते आपात थाय छे तो बे जग्याए वक्रीभवन पामी अने निर्गमन किरण छे आ आपात किरण छे। आकृति तमने याद हशे। आ वक्रीभूत किरण छे અને આ લંબઘનની બહાર નીકળે એ નિર્ગમન કિરણ છે। તો આપાત કિરણ અને નિર્ગમન કિરણ એકબીજાને સમાંતર હોય છે એવું આપણે જોઈ ગયા હતા। આ બંને એકબીજાને સમાંતર હોય છે, પરંતુ મૂળ દિશાથી જે આપાત કિરણ છે એની મૂળ દિશાથી નિર્ગમન કિરણનું આટલું વિચલન થાય છે। તો આ કાચના स्लेब एटले काचना लंबघन वडे थतुं वक्रीभवननी वात करी हती कि बे समांतर वक्रीभवनकारक सपाटीओ छे, एक आ उपरनी सपाटी नीचेनी सपाटी, बंने सपाटी वडे प्रकाशनुं वक्रीभवन थाय छे। एटले कि प्रकाशना किरणनुं बे जग्याए एक आ बिंदु अने आ बीजुं बिंदु बे जग्याए वक्रीभवन थाय छे, जेना परिणामे निर्गमन किरण ए आपात किरणने समांतर होय छे, तेम छतां तेनुं पार्श्वीय स्थानांतर थाय छे। तो ज्यारे प्रकाशनुं किरण कोई पारदर्शक प्रिझममांथी पसार थाय त्यारे तेनुं वक्रीभवन केवुं थशे एना माटे आपणे विचारीए तो प्रिझम छे ए मित्रों त्रिकोणीय प्रिझम तमे बधाए जोयो हशे कदाच, अने न जोयो होय तो हूँ तमने काचनुं त्रिकोणीय प्रिझम अहींया बतावी दऊं छुं। ए प्रिझम छे ए प्रिझमने कुल 5 सपाटी होय, 2 त्रिकोणाकार सपाटी अने 3 लंबचोरस सपाटी, एटले 5 सपाटी होय छे। ए आपणे पहेला प्रिझम समजी लईए। तो मित्रों अहीं आपणी पासे आकृतिमां एक त्रिकोणीय प्रिझम है जेनो तमे पायो जोई शको छो। आ पायो छे त्रिकोणाकार है, आ मथाळुं त्रिकोणाकार है, एटले आ 2 त्रिकोणाकार सपाटी है। आ पायो है ए आ त्रिकोणाकार पायो, आ मथाळुं पण त्रिकोणाकार है, अने ए उपरांत 3 जे लंबचोरस है अथवा समांतर बाजू चतुष्कोण, एक आ लंबचोरस सपाटी, एक डाबी बाजूनी लंबचोरस सपाटी अने एक पाछळनी लंबचोरस सपाटी। आ 5 सपाटीओ छे। हवे आ प्रिझमने हजू आपणे वधु बराबर रीते समजवुं छे तो अहीं तमे जोई शको छो। एनो पायो छे ABC अने उपरनुं मथाळुं छे DEF। तो आ प्रिझम छे मित्रों। आपणे आ प्रिझम छे एने त्रिकोणाकार पायो है ए नीचे रे ए रीते, एटले के आ रीते प्रिझमने गोठववानो छे, जेथी नीचे ABC त्रिकोणाकार सपाटी रहेशे अने उपर मथाळुं रहेशे। आ रीते आपणे प्रिझमने गोठववानो छे। आ प्रिझम ने आपणे खोलीए मित्रों तो आपणने एक आ तमे जोई शको छो। आ त्रिकोणाकार सपाटी है नीचेनी, आ नीचेनी त्रिकोणाकार सपाटी है, आ नीचेनी त्रिकोणाकार सपाटी, आ उपरनुं मथाळुं है अने अहींया बाजुमां रहेला छे ए 3 लंबचोरस है, एक लंबचोरस
આ બીજો અને આ ત્રીજો, આ 3 લંબચોરસ છે. તો હવે આ પ્રિઝમની બધી બાજુ આપણે ખોલી દીધી છે એટલે આપણને આવો આકાર મળે. હવે જો એને ભેગી કરી દઈએ મિત્રો, તો આ બની ગયો પ્રિઝમ. તો આ રીતનો પ્રિઝમ છે. પ્રિઝમને ત્રિકોણીય પ્રિઝમ છે મિત્રો. પ્રિઝમના ઘણા બધા પ્રકાર આવે જે 8મા ધોરણમાં ગણિતમાં આવે છે. ત્રિકોણીય પ્રિઝમ, ચતુષ્કોણીય પ્રિઝમ, પંચકોણીય, પાયો જેવા આકારનો હોય એવા આકારના પ્રિઝમ હોય. તો આ ત્રિકોણીય પ્રિઝમ છે. તો આ પ્રિઝમને આપણે કેવી રીતે ગોઠવવાનો છે એ તમને હમણાં બતાવી દીધું છે કે આ રીતે આ ત્રિકોણાકાર સપાટી છે એ નીચે રહે એવી રીતે આપણે પ્રિઝમને ગોઠવવાનું છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે, આ પ્રિઝમની એક બાજુએથી અહીંયા પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરવાનું છે. આપાત કરવાનું નથી પરંતુ થશે. એ કેવી રીતે થશે આપણે પછી જોઈએ છે. એ પ્રકાશનું કિરણથી વક્રીભવન પામશે અને આ બાજુ નિર્ગમન પામશે. તો આ રીતે આ પ્રિઝમ વડે થતું પ્રકાશનું વક્રીભવન છે એ આપણે સમજવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ પ્રિઝમ વડે થતું પ્રકાશનું વક્રીભવન. તો મિત્રો હવે આગળનો પ્રશ્ન છે પ્રિઝમ એટલે શું? કાચનો ત્રિકોણીય પ્રિઝમ એટલે શું અને કાચના ત્રિકોણીય પ્રિઝમને કેટલી બાજુ હોય છે? તો મિત્રો પ્રિઝમ એક પારદર્શક વક્રીભૂત માધ્યમ છે. કારણ કે આખો પ્રિઝમ છે એ કાચનું બનેલું છે જે ઓછામાં ઓછી 2 પાર્શ્વીય સપાટીથી સીમિત હોય. ઓછામાં ઓછી કેટલી મિત્રો? આ 1, આ 2 અને 3. આમ તો 3 સપાટી છે. એટલે આ જે 3 સપાટી છે એ લંબચોરસ સપાટી છે અને 2 ત્રિકોણાકાર સપાટી, અને બંને સપાટીઓ ચોક્કસ ખૂણે એકબીજા સાથે ઢળેલી હોય. આ એક સપાટી અને બીજી સપાટી એ બંને વચ્ચે ચોક્કસ ખૂણો હોય. એ જ રીતે આ બંને સપાટીઓ વચ્ચે પણ ખૂણો છે અને આ 2 સપાટી વચ્ચે પણ એક ચોક્કસ ખૂણો હોય છે. એટલે આ પાર્શ્વીય સપાટીઓ છે એ ચોક્કસ ખૂણે એકબીજા સાથે ઢળેલી હોય. અને કાચનો પ્રિઝમ છે ત્રિકોણ. પ્રિઝમ એક કાચનું બનેલું છે, તેમાં 2 ત્રિકોણાકાર પાયા અને 3 લંબચોરસ પાર્શ્વીય બાજુ ધરાવે, જે આપણે જોઈ ગયા. અને ત્રિકોણીય પ્રિઝમની સામસામેની સપાટીઓ, આ સામસામેની સપાટી છે એકબીજાને સમાંતર હોતી નથી. આ પણ સમાંતર ન હોય, આ પણ ન હોય. કાચના પ્રિઝમનો કુલ 5 બાજુ હોય, 3 લંબચોરસ અને 2 ત્રિકોણાકાર. હવે મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન છે કાચના ત્રિકોણીય પ્રિઝમ દ્વારા થતા પ્રકાશના વક્રીભવનનો અભ્યાસ કરવો. તો એના માટે મિત્રો પ્રશ્ન બરાબર ધ્યાનથી સમજો. એક ડ્રોઈંગ બોર્ડ લેવાનું છે. એ ડ્રોઈંગ બોર્ડ પર આપણે એક સફેદ કાગળ મૂકી દેવાનું છે. સફેદ કાગળ મૂકી અને સફેદ કાગળને ડ્રોઈંગ પિનની મદદથી લગાવી દેવાનું છે. ત્યારબાદ એ સફેદ કાગળ ઉપર કાચનો પ્રિઝમ એવી રીતે ગોઠવવાનો કે જેથી એની ત્રિકોણાકાર સપાટી છે એ પાયો બને. એટલે ત્રિકોણાકાર સપાટી પાયો બને એવી રીતે પ્રિઝમને આપણે ઊભો ગોઠવવાનો છે. એટલે નીચે ત્રિકોણાકાર સપાટી પાયો બનશે, મથાળું પણ ત્રિકોણાકાર હશે અને આસપાસની 3 સપાટીઓ હશે એ લંબચોરસ હશે. ત્યારબાદ પેન્સિલ વડે મિત્રો હું સાથે થોડું રફમાં સમજાવતો જાઉં છું. ધારો કે આપણી પાસે કોઈ ડ્રોઈંગ બોર્ડ છે, એની ઉપર આપણે સફેદ કાગળ લગાવી દીધું છે. હવે ત્યારબાદ આ કોઈ ત્રિકોણીય પ્રિઝમ મૂકી દીધો. પેન્સિલ વડે એની સપાટી છે એ આપણે અંકિત કરી દઈએ છીએ. હવે એ જે સપાટી અંકિત કરવાની છે એ આપણે ABC સપાટી લઈએ છીએ. હવે ત્યારબાદ પ્રિઝમની કોઈ એક વક્રીભવનકારક સપાટી AB સાથે કોઈ ચોક્કસ ખૂણો બનાવે એવું આપણે એક રેખા દોરવાની છે PE. અહીંયા આપણે મિત્રો રેખા દોરવાની છે. આ રેખા છે PE. એટલે અહીંયા બિંદુ આપણે P લઈ લઈએ અને અહીંયા E બિંદુ લઈએ છીએ. આ બિંદુ છે E જે પ્રિઝમને છેદે છે ત્યાં. હવે ઉપરાંત આ બંને આ જે રેખા PE છે એની ઉપર 2 ટાંકણીઓ P અને Q ઊભી ખોસવાની છે. મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે 2 ટાંકણીઓ ઊભી ખોસવાની છે. આ રીતે આ જ્યાં P બિંદુ છે ત્યાં આપણે ટાંકણી P નામ આપી દઈએ અને અહીંયા બીજી ટાંકણી લઈએ Q. આ ટાંકણીઓ છે Q. મિત્રો આ બંને ટાંકણીઓ છે એને આપણે જે પ્રિઝમની AC સપાટી તરફથી અવલોકન કરવાનું છે.
મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો, થોડુંક વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરજો કે આપણી સામે એક ડ્રોઈંગ બોર્ડ ઉપર કાગળ છે સફેદ, એની ઉપર પ્રિઝમ ઊભો ગોઠવેલો છે. પ્રિઝમની એસી બાજુએ બે ટાંકણીઓ પી અને ક્યુ ઊભી ખોસેલી છે, કારણ કે નીચે લાકડાનું બોર્ડ છે એટલે એમાં ટાંકણીઓ આરામથી આવી જશે. હવે ત્યારબાદ આપણે પ્રિઝમની એસી સપાટી બાજુથી એ બે ટાંકણીઓનું અવલોકન કરવાનું છે. તો મિત્રો એસી સપાટી છે ત્યાંથી આપણે ટાંકણીઓનું અવલોકન કરીએ એટલે આપણને આ જે ટાંકણીઓ છે પી અને ક્યુ એના પ્રતિબિંબ દેખાશે, કારણ કે આ પી અને ક્યુમાંથી આવતો પ્રકાશ છે એ મિત્રો આ જે પ્રિઝમની એસી સપાટી છે, સોરી આ એબી સપાટી છે ત્યાંથી વક્રીભવન પામશે, ફરીથી એસી સપાટી પાસે વક્રીભવન પામશે. એટલે પી અને ક્યુ બે ટાંકણીઓ છે, આ બે ટાંકણીઓ એમાંથી આવતો પ્રકાશનું કિરણ બે વખત વક્રીભવન પામશે અને વક્રીભવન પામ્યા બાદ આ એસી સપાટી પર આપણને એમના પ્રતિબિંબ દેખાશે. હવે આપણે શું કરવું છે મિત્રો, અહીંયા જે એસી બાજુ બે ટાંકણીઓ આપણે બીજી ઊભી ખોસવાની છે આર અને એસ. એટલે બે ટાંકણીઓ આર અને એસ આપણે એવી ઊભી ખોસવાની છે કે જેથી કરી આર અને એસ છે એ બે ટાંકણીઓ અને આ પી અને ક્યુના પ્રતિબિંબ આપણને ચારે ચાર એક સીધી રેખામાં દેખાય. તો આ રીતે બે ટાંકણીઓ અહીંયા ઊભી ખોસી દેવાની છે. મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે અહીંયાથી નજર કરીશું, આપણે અહીંયાથી જોઈશું, હું જે એરો કરું છું ત્યાંથી, તો આપણને બે ટાંકણીઓ આર અને એસ દેખાશે, એ સીધી દેખાવી જોઈએ. એટલે કે પહેલાં આપણને એક જ ટાંકણી દેખાશે એસ, એની એક્ઝેક્ટ પાછળ આર ટાંકણી આવશે અને એ બંનેની પાછળ પી અને ક્યુના પ્રતિબિંબ આવશે. એટલે કે ચારે ચાર ટાંકણીઓ છે એ એકબીજાની પાછળ આવશે. આપણને માત્ર એક જ ટાંકણી એસ દેખાવી જોઈએ, બાકીની ટાંકણીઓ એટલે કે ટાંકણી આર અને પી ક્યુના પ્રતિબિંબ એ એસની એક્ઝેક્ટ પાછળ આવવા જોઈએ. એ રીતે ટાંકણીઓ આર અને એસ આપણે ઊભી ખોસવાની છે. મિત્રો આટલું કામ પતી ગયા પછી આપણે ટાંકણીઓના પ્રિઝમને હટાવી લેવાનું છે. ચારે ચાર ટાંકણીઓના પ્રિઝમ હટાવી લઈશું એટલે હવે આપણી પાસે શું સ્થિતિ હશે એની હું આકૃતિ અહીંયા દોરું છું. તો મિત્રો અહીંયા આપણી પાસે પ્રિઝમ છે, પ્રિઝમ દોરેલી, તો પ્રિઝમની સપાટી હશે. ત્યારબાદ આ પ્રિઝમ એબીસી આપણે દોરેલો હતો એ હશે. ત્યારબાદ આપણે એક કિરણ દોર્યું હતું પીઈ, આ કિરણ પીઈ અહીંયા બિંદુ છે ઈ. ત્યારબાદ અહીંયા બે આર અને એસ બે ટાંકણીઓના સ્થાન છે એ હશે આપણી પાસે. જ્યાં ટાંકણીઓ ખોસી લીધી ત્યાં નાના આપણને સહેજ હોલ દેખાશે. તો હવે શું કરવાનું છે, આપણે આર અને એસના સ્થાનને જોડતી એક રેખા દોરી દેવાની છે. આ રીતે આર અને એસના સ્થાન છે જોડતી રેખા દોરી દેવાની અને એ રેખા છે એને આપણે આ બંનેને જોડી દેવાના છે. એટલે મિત્રો હવે આ કિરણનો માર્ગ થઈ ગયો આખો. પીઈ અહીંયા નામ આપી દઈએ આપણે એફ, આ જે છેદે છે ત્યાં નામ આપી દઈએ છીએ આપણે એફ. તો હવે આપણી પાસે આટલું આકૃતિ છે. એકવાર મિત્રો અહીંયા ફરીથી આકૃતિ દોરવી પડશે. અને એ આકૃતિ અહીંયા તમારી સામે છે જ મિત્રો, એટલે હવે ફરીથી આકૃતિ દોરવાની મારે જરૂર નથી. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે આ પ્રિઝમ દોરેલો હતો એબીસી, આ પ્રિઝમની એબીસી સપાટી આ પ્રિઝમ છે. અહીંયા પીઈ કિરણ છે અને બે ટાંકણીઓ પી અને ક્યુના સ્થાન છે. ત્યારબાદ ટાંકણીઓ આર અને એસના સ્થાન છે. એને જોડતું કિરણ દોરી દીધું આરએસ, આ કિરણ પીઈ. હવે પીઈ છે એ એબીને ઈ બિંદુમાં છેદે છે, આરએસ છે એ એસીને એફ બિંદુમાં છેદે છે. હવે શું કરવાનું છે આપણે, તો એ ધ્યાનથી સમજીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ઈ બિંદુ આગળ એબીને અહીં લંબ રેખાખંડ દોર્યો છે અને એફ બિંદુ આગળ એસીને લંબ રેખાખંડ દોર્યો છે, એમ ડેશ, અને અહીંયા એન ડેશ દોર્યો છે. મિત્રો ધ્યાનથી સમજવા, જે હું સમજાવું છું એ રીતે. હવે અહીંયા ડાબી બાજુ આપણે જોઈએ
તો અહીંયા આ લંબ અને આપાત કિરણ વચ્ચેનો ખૂણો આપાત કોણ થશે. ત્યારબાદ અહીંયા વચ્ચે એક આ વક્રીભવન કિરણ છે, વક્રીભૂત કિરણ આ વચ્ચે રહ્યું EF એ વક્રીભૂત કિરણ છે. તો અહીંયા જે ખૂણો બને છે વક્રીભૂત કિરણ અને લંબ વચ્ચેનો ખૂણો આ છે વક્રીભવન કોણ R. ત્યારબાદ અહીંયા આ નિર્ગમન કિરણ છે અને આ લંબ છે, એ બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ છે નિર્ગમન કોણ. આ છે નિર્ગમન કોણ E છે, નિર્ગમન કોણ E છે. તો મિત્રો હવે આકૃતિ તમે સમજી ગયા છો કે ખૂણો PEN, સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે જોઈએ PE આપાત કિરણ છે, EF વક્રીભૂત કિરણ છે, અહીંયા FS નિર્ગમન કિરણ છે, ખૂણો A પ્રિઝમ કોણ એટલે પ્રિઝમની બે સપાટીઓ વચ્ચેનો ખૂણો જેને પ્રિઝમ કોણ કહેવાય. ખૂણો I આ આપાત કોણ છે. ત્યારબાદ અહીંયા R તમે જોઈ શકો છો, R એ વક્રીભવન કોણ છે, વક્રીભૂત કિરણ EF છે, વક્રીભૂત કિરણ અને લંબ N ડેશ વચ્ચેનો ખૂણો. ત્યારબાદ આ ખૂણો જે છે E એ નિર્ગમન કોણ છે. અને મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ આપાત કિરણની ખરેખર સાચી દિશા છે, પરંતુ પ્રકાશનું કિરણ બે વખત વક્રીભવન પામે છે, એટલે વક્રીભવન પામ્યા બાદ એ આ PE EF અને RS આ માર્ગે નિર્ગમન પામે છે. તો આ પ્રકાશનું કિરણ માર્ગ થયો જે બ્લુ લાઇનથી દોરેલું છે. એટલે મિત્રો ખરેખર પ્રકાશનું કિરણ છે એ જો કાચનો પ્રિઝમ ન હોત તો આ રીતે સીધે સીધું જાય, પરંતુ કાચના પ્રિઝમને લીધે એનું બે વખત વક્રીભવન થયું એટલે મૂળ દિશા જે છે એનાથી હવે આ બાજુ જાય છે, એટલે કે મૂળ દિશાથી એનું આટલું વિચલન થયું. એટલે એ જે ખૂણો બને છે આપાત કિરણ અને નિર્ગમન કિરણ વચ્ચેનો ખૂણો, આ આપાત કિરણ અને નિર્ગમન કિરણ વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને આપણે કહીશું નિર્ગમન કોણ. નિર્ગમન કોણ આપાત કિરણ જે સીધે સીધું જાય છે એ અને નિર્ગમન કિરણ એ બંને વચ્ચેનો ખૂણો છે વિચલન કોણ, જેને D કહેવાય. એટલે મિત્રો અહીંયા બે વખત પ્રકાશના કિરણનું AB અને AC સપાટી પર વક્રીભવન થાય છે. એટલે નિર્ગમન કિરણ છે આપાત કિરણની દિશાને સમાંતર હોતું નથી, પરંતુ મૂળ દિશાથી ઘણું બધું વિચલન પામે છે, એટલે કે એની દિશા બદલાય છે. અવલોકન તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ પ્રિઝમમાંથી પસાર થાય ત્યારે બે વખત વક્રીભવન પામે છે. પ્રથમ વક્રીભવન AB સપાટી પર E બિંદુ આગળ અને આપાત કિરણ PE E બિંદુ પાસે હવામાંથી કાચમાં દાખલ થાય છે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ હવાનું માધ્યમ છે, આ વચ્ચે કાચ છે અને પછી હવાનું માધ્યમ છે. એટલે પ્રકાશનું કિરણ PE છે એ હવાના માધ્યમમાં છે, ત્યારબાદ EF છે એ કાચના માધ્યમમાં છે અને FS એ હવાના માધ્યમમાં છે. એટલે બે વખત વક્રીભવન ક્યારે થાય, એક હવામાંથી કાચમાં દાખલ થાય ત્યારે E બિંદુ પાસે AB સપાટી પર, પછી પ્રકાશનું કિરણ EF છે એ કાચના માધ્યમમાં છે અને એ જ્યારે AC સપાટી પર F બિંદુએથી બહાર નિર્ગમન પામે છે ત્યારે કાચમાંથી હવામાં દાખલ થાય ત્યારે ફરીથી એનું વક્રીભવન થાય છે. મિત્રો આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં દાખલ થાય ત્યારે પ્રકાશનું કિરણ છે એ લંબ તરફ વાંકું વળે. તો પ્રકાશના કિરણની ખરેખર મૂળ દિશા છે અને આ લંબ છે. તો પ્રકાશનું કિરણ તમે જોઈ શકો છો આ મૂળ દિશામાં જવાને બદલે આ લંબ તરફ વાંકું વળે છે, એટલે એ પ્રકાશનું કિરણ છે એ આ દિશામાં સીધું જવાને બદલે લંબ તરફ વાંકું વળે છે. હવે જ્યારે એ જ કિરણ કાચમાંથી હવામાં દાખલ થાય એટલે ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં દાખલ થાય ત્યારે લંબથી દૂર જાય. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લંબ, આ લંબ છે અને કિરણ EF છે એની ખરેખર દિશા છે આ સીધી દિશામાં જવું જોઈએ જો કાચનું જ માધ્યમ રહેતું હોય તો, પણ કાચમાંથી અહીંયા કયું માધ્યમ આવી ગયું, હવાનું. એટલે ઘટ માધ્યમમાંથી કયા માધ્યમમાં જાય છે પ્રકાશનું કિરણ, પાતળા માધ્યમમાં. એટલે શું થશે, લંબથી દૂર જશે.
તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રકાશનું કિરણ છે એ સીધું જવાને બદલે આ બાજુ વક્રીભવન પામે છે, એટલે આ જે લંબ છે એ લંબથી દૂર જાય છે. તો આ રીતે પ્રકાશના કિરણનું 2 વખત વક્રીભવન થાય છે. બીજું વક્રીભવન એસી સપાટી પર એફ બિંદુએ થાય છે અને પ્રારંભિક વક્રીભૂત કિરણ EF કાચમાંથી પસાર થઈ એફ બિંદુ પાસેથી હવામાં દાખલ થાય છે, નિર્ગમન પામે છે. એટલે એફ એ નિર્ગમન કિરણ છે જે એફ બિંદુ પાસે એસી સપાટી પર લંબ એમ ડેશથી દૂર જાય છે. એટલે કે પ્રથમ વક્રીભૂત સપાટી AB પર વક્રીભૂત કોણ R એ આપાત કોણ કરતાં નાનો છે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ વક્રીભવન કોણ છે એ આપાત કોણ કરતાં નાનો છે. જ્યારે અહીંયા નિર્ગમન કોણ છે એ મિત્રો જ્યારે એસી સપાટી આપણે લઈએ, એસી સપાટીને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ ત્યારે અહીંયા આપાત કોણ કયો ગણાશે? તો મિત્રો EF છે આપાત કિરણ છે અને આ લંબ છે, એ બંનેની વચ્ચેનો ખૂણો, એટલે આ ખૂણો આપાત કોણ ગણાય અને આ વક્રીભવન કોણ ગણાય. માત્ર એસી સપાટીની વાત કરીએ ત્યારે જે છે એ આપાત કોણ છે અને આ છે એ વક્રીભવન કોણ છે અને આ આપાત કોણ છે. પરંતુ આખા પ્રિઝમ માટે આ જે છે એ નિર્ગમન કોણ છે. તો અહીંયા આપાત કોણ નાનો છે અને વક્રીભવન કોણ અથવા વક્રીભૂત કોણ મોટો છે. એટલે આપણે બંને સપાટીએ સરખામણી કરીએ તો AB સપાટી પર વક્રીભૂત કોણ R આપાત કોણ કરતાં નાનો છે, પરંતુ બીજી વક્રીભૂત સપાટી AC પર વક્રીભૂત કોણ એ આપાત કોણ EFM' કરતાં મોટો છે. તો મિત્રો અહીંયા પ્રકાશના કિરણનું મૂળ દિશાથી વિચલન થાય છે, એટલે કે પ્રકાશના કિરણની દિશા આખી બદલાઈ જાય છે. એ દિશા ફરી એકવાર તમને બતાવી દઉં છું કે પ્રકાશનું કિરણ ખરેખર આ દિશામાં જવાનું છે, એના બદલે કાચના પ્રિઝમમાંથી આ દિશામાં નિર્ગમન પામે છે. એટલે આને પાછળ લંબાવીએ મિત્રો તો આ મૂળ દિશાથી આ જે પ્રકાશનું કિરણ છે એનું આ ખૂણા જેટલું વિચલન થાય છે મૂળ દિશાથી, એની દિશા બદલાય છે. તો મિત્રો આ ખૂણાને કહેવાય છે વિચલન કોણ D. આ ખૂણાને શું કહેવાય છે? વિચલન કોણ. એટલે જેટલા ખૂણા એની દિશા બદલાય છે, વિચલન થાય છે અને વિચલન કોણ કહેવાય છે. તો વિચલન કોણની વ્યાખ્યા મિત્રો કોની વચ્ચેનો ખૂણો છે? વિચલન કોણ એ આપાત કોણ અને પ્રિઝમ કોણ. વિચલન કોણ એ આપાત કોણ અને નિર્ગમન કિરણ વચ્ચેનો ખૂણો છે. મિત્રો અહીંયા થોડુંક બાય મિસ્ટેક વિચલન કોણમાં ભૂલ રહી ગઈ છે, તો એ તમારે જોઈ લેવાનું ટેક્સ્ટ બુકની અંદરથી. તો વિચલન કોણ એ આપાત કોણ અને નિર્ગમન કિરણ વચ્ચેનો ખૂણો છે અને વિચલન કોણ આપાત કોણ, પ્રિઝમ કોણ અને પ્રિઝમના દ્રવ્યના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખે છે. વિચલન કોણ, આપાત કોણ, પ્રિઝમ કોણ અને પ્રિઝમના દ્રવ્યના પ્રકાર. એટલે પ્રિઝમ, કાચનો પ્રિઝમ છે એનો વક્રીભવનાંક વધુ હોય તો આપણને વિચલન કોણ પણ મોટો મળે, વક્રીભવનાંક ઓછો તો વિચલન કોણ ઓછો મળે. હવે મિત્રો નિર્ણય, તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ પ્રિઝમમાંથી પસાર થાય ત્યારે જેમ ગ્લાસના સ્લેબમાં એટલે કાચના લંબઘનમાં 2 વાર વક્રીભૂત થાય છે, એ જ રીતે અહીંયા 2 વખત વક્રીભૂત થાય છે. પરંતુ પ્રિઝમના વિશિષ્ટ આકારને કારણે ચોખ્ખું વિચલન શૂન્ય મળે છે. ચોખ્ખું વિચલન શૂન્ય મળતું નથી. જ્યારે ગ્લાસ સ્લેબમાંથી કાચનું પ્રકાશનું કિરણ પસાર થાય ત્યારે ચોખ્ખું વિચલન શૂન્ય મળે છે. એટલે કે પ્રકાશક કિરણની દિશા છે એ મૂળ દિશાને સમાંતર હોય છે. એટલે જ્યારે ગ્લાસ સ્લેબ એટલે કાચનું લંબઘન એમાંથી પ્રકાશનું કિરણ પસાર થાય ત્યારે ચોખ્ખું વિચલન શૂન્ય મળે છે. પરંતુ અહીંયા આપણને વિચલન ચોખ્ખું દેખાય છે કે નિર્ગમન કિરણ છે એ આપાત કિરણની દિશાથી ઘણા બધા અંશે વિચલન પામે છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્ન પણ ખાસ અગત્યનો છે, 4 ગુણમાં પૂછાયો, એટલે આ બરાબર આકૃતિ સાથે સમજીને તૈયાર કરવાનો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે શ્વેત પ્રકાશ એ 7 રંગોનો બનેલો છે અને શ્વેત પ્રકાશ જ્યારે પ્રિઝમમાંથી પસાર થાય ત્યારે દરેક રંગનું વિચલન જુદું જુદું હોય છે, એ આપણે દર્શાવવું છે. તો મિત્રો એના માટેનું એક પ્રયોગ છે કે કાગળનું પૂઠું લો અને મધ્યમાં એક નાનું છિદ્ર કે એક સાંકડી ફાટ સ્લીટ બનાવવાનું, એક લાંબી સ્લીટ. સાંકડી ફાટ પર સૂર્યપ્રકાશ પ્રવડે તો તેમાંથી શ્વેત પ્રકાશનું પાતળું કિરણપુંજ મળે. આપણે આકૃતિ પર અહીંયા ધ્યાન રાખીશું મિત્રો. અહીંયા આપણને એક પૂંઠું છે કે પડદો છે એ પૂંઠું બતાવેલું નથી, પરંતુ અહીંયા આગળ પૂંઠું છે એવું સમજી લો અને એમાં અહીંયા વચ્ચે છિદ્ર છે.
અને છિદ્રમાંથી જ અહીંયા આ પ્રકાશનું કિરણ અહીંથી આપાત કરીએ એટલે આ છિદ્રમાંથી એક પ્રકાશનું કિરણ આ રીતે પ્રિઝમ છે એ પ્રિઝમની એક સપાટી પર આપાત થાય છે. હવે કાચનો એક પ્રિઝમ લો, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ફાટમાંથી બહાર આવતા પ્રકાશને પ્રિઝમની એક બાજુ પર પડવા દો. તો બહાર આવતો પ્રકાશ છે એ આપણે પ્રિઝમની એક બાજુ પર પડવા દીધો છે. પ્રિઝમની ધાર છે મિત્રો, હમણાં મેં તમને બતાવ્યું હતું કે પ્રિઝમની ધારને થોડી થોડી એવી રીતે ફેરવવાની છે કે જેથી તેમાંથી નીકળતો પ્રકાશ છે એ અહીંયા પણ એક પડદો બતાવવાનો છે. અહીંયા એક પડદો રાખવાનો છે, જે પડદો પણ અહીંયા બતાવેલો નથી, આપણે ખાલી આ રીતે બતાવી દઈએ છીએ. તો પડદો છે. તો હવે આપણે આ પ્રિઝમને સહેજ ધીમે ધીમે એવી રીતે ફેરવવાનો છે કે જેથી એમાંથી નીકળતો જે પ્રકાશ છે તો આ પ્રકાશ છે મિત્રો આગળ જોઈ ગયા પહેલાં અહીંયા દાખલ થશે એટલે અહીંથી એનું વક્રીભવન થશે. વક્રીભવન થઈ અને અહીંયા રંગીન પટ્ટો છે એ આપણને પડદા ઉપર જોવા મળશે. આ 7 રંગોનો પટ્ટો જોવા મળશે. તો આપણે પ્રિઝમને એવી રીતે ફેરવવાનો છે કે જેમાંથી નીકળતો પ્રકાશ પાસે રાખેલા પડદા ઉપર દેખાય. હવે આપણે શું અવલોકન કર્યું એ નોંધ કરવાનું છે. આવું શા માટે થયું? તો અવલોકન આપણે જોઈએ તો શ્વેત પ્રકાશના પ્રિઝમમાંથી પસાર થતા 7 રંગના સુંદર પટ્ટાને આપણે પડદા ઉપર જોઈ શકીએ છીએ. એમાં મિત્રો હું જે સમજાવું છું હવે ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય છે ત્યારે આ શ્વેત પ્રકાશનું કિરણ છે, પરંતુ જ્યારે એ પ્રિઝમની સપાટી પર અહીંયા કોઈ બિંદુએ આપાત થાય છે ત્યારબાદ એ હવામાંથી કાચના માધ્યમમાં જાય છે અને કાચના માધ્યમમાં જાય છે એટલે એક શ્વેત પ્રકાશ ખરેખર 7 રંગોનો બન્યો છે. જાનીવાલી, પીળા, જાંબલી, નીલો, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી અને રાતો એટલે કે લાલ. આ 7 રંગોનો બનેલો છે. તો મિત્રો અહીંયા પણ 7 રંગો છે જ. આ શ્વેત પ્રકાશની અંદર પણ 7 રંગો છે, પરંતુ આ હવાનું માધ્યમ છે અને હવાના માધ્યમમાં 7 રંગના પ્રકાશનો વેગ એક સરખો છે. એટલે 7 રંગ એક સરખા વેગથી ગતિ કરે એટલે 7 રંગો ભેગા મળી અને શ્વેત પ્રકાશ બની જાય છે. હકીકતમાં શ્વેત પ્રકાશ એ 7 રંગોનું સંયોજન છે, 7 રંગોનું મિશ્રણ છે. તો હવાના માધ્યમમાં 7 રંગો ભેગા છે, શ્વેત પ્રકાશ બને, તો કાચના માધ્યમમાં એવું કેમ નથી થતું? એટલે કે કાચના માધ્યમમાં 7 રંગો જુદા કેમ પડે છે? તો મિત્રો એનું કારણ એ છે કે કાચના માધ્યમમાં 7 રંગના પ્રકાશનો વેગ જુદો જુદો છે અને એના કારણે આ 7 રંગના પ્રકાશના કિરણ છે એમનું જે વિચલન છે એટલે કે વક્રીભવન છે એ જુદું જુદું થાય છે. મિત્રો આપણે જોઈએ ધ્યાનથી તો સૌથી ઉપરનો રંગ છે એ લાલ હશે, સૌથી ઉપર લાલ રંગનો પટ્ટો જોવા મળશે. સૌથી નીચે જોઈશું આપણે તો આપણને અહીંયા જાંબલી રંગ જોવા મળશે સૌથી નીચે. એટલે આ પ્રકાશનું કિરણ છે જાંબલી રંગનું છે. એટલે નીચેથી ઉપર જતા જે રંગોનો ક્રમ છે જાનીવાલી, પીનારા છે. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે ખાસ એ સમજવાનું છે કે અહીંયા જે પ્રકાશનું કિરણ છે એ આ પ્રકાશનું કિરણ અહીંથી દાખલ થયું અને અહીંયાથી 7 રંગોમાં વિભાજન થયું. બાકીના રંગો છે એ અહીંયા વચ્ચે આવી જશે. એ બાકીના 5 રંગો છે એ વચ્ચે આવી જાય એટલે 7 રંગોનો પટ્ટો રચાય. તો આવું કેમ થાય છે મિત્રો? એનું કારણ એ છે મિત્રો કે જ્યારે આ શ્વેત પ્રકાશ અહીંથી દાખલ થાય છે એટલે કાચના પ્રિઝમમાં જાય એટલે આ પી બિંદુ છે એ પી બિંદુ આગળ એનું વક્રીભવન થાય છે. એટલે વક્રીભવન જ 7 રંગનું જુદું જુદું થાય છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ મૂળ દિશા છે ત્યાંથી આ લાલ રંગનો પ્રકાશ છે એનું વક્રીભવન ઓછું થયું છે અને જાંબલી રંગનો પ્રકાશ છે એનું વક્રીભવન સૌથી વધુ થયું છે. એટલે એવું કહી શકાય કે કાચના માધ્યમમાં દાખલ થાય ત્યારે લાલ રંગનું વક્રીભવન ઓછું થાય એનું કારણ લાલ રંગના પ્રકાશનો વેગ સૌથી વધારે છે. મિત્રો બધાનું વક્રીભવન જુદું જુદું થવાનું પણ એક કારણ છે કે 7 રંગના પ્રકાશનો વેગ કાચના માધ્યમમાં જુદો છે. સૌથી વધુ લાલ રંગનો પ્રકાશનો વેગ છે. તો અહીંયા આ લાલ, અહીંયા આપણે વેગ લખીએ, અહીંયા વક્રીભવન લખીએ. તો વેગ સૌથી વધુ અને વક્રીભવન સૌથી ઓછું. મિત્રો વેગ વધુ છે એટલે જ વક્રીભવન સૌથી ઓછું થાય છે. એનું કારણ છે
કે આપણે ભણી ગયા છે કે પ્રકાશનું વક્રીભવન કેમ થાય છે. એક પારદર્શક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે એનું વક્રીભવન કેમ થાય છે, સીધું પ્રકાશનું કિરણ કેમ જતું નથી. તેનું કારણ એક જ હોય છે મિત્રો કે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં દાખલ થાય ત્યારે દરેક માધ્યમ છે સિવાય કે હવા કે શૂન્ય અવકાશ કરતાં દરેક માધ્યમની ઘનતા વધારે છે. એટલે કે પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી પાણી છે, તેલ, કેરોસીન, ગ્લિસરીન, કાચ, હીરો છે, કોઈ પણ માધ્યમમાં દાખલ થાય એટલે દરેક માધ્યમ ઘટ છે. એટલે પ્રકાશનું કિરણ શૂન્યાવકાશ કે હવામાંથી આ કોઈ પણ માધ્યમમાં દાખલ થાય એટલે એનો વેગ ઘટે છે અને ઘટે છે જેના લીધે એનું વક્રીભવન થાય છે. અને જેમ જેમ માધ્યમની ઘનતા વધતી જાય એમ વેગ પણ ઘટતો જાય એટલે વક્રીભવન વધતું જાય. તો મિત્રો અહીંયા લાલ રંગનું વેગ વધુ છે એટલે વક્રીભવન ઓછો થાય. અને જાંબલી રંગની વાત કરીએ જાંબલી રંગનો વેગ સૌથી ઓછો એટલે વક્રીભવન સૌથી વધુ અને એના લીધે એ વર્ણપટમાં સૌથી નીચે હોય અને લાલ રંગ ક્યાં હોય સૌથી ઉપર. તો મિત્રો આ 3 શબ્દો યાદ રાખવાના છે કે લાલ રંગના પ્રકાશનો વેગ સૌથી વધુ છે એટલે વક્રીભવન સૌથી ઓછું થાય અને વર્ણપટમાં સૌથી ઉપર હોય. જ્યારે જાંબલી રંગ છે એનો વેગ સૌથી ઓછો એટલે વક્રીભવન સૌથી વધુ થાય અને વર્ણપટમાં સૌથી નીચે હોય છે. તો અવલોકનની વાત કરીએ તો શ્વેત પ્રકાશ પ્રિઝમમાંથી પસાર કરતા 7 રંગના સુંદર પટ્ટાને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એમાં જાંબલી રંગના પ્રકાશનું વિચલન સૌથી વધારે અને લાલ રંગના પ્રકાશનું વિચલન સૌથી ઓછું થાય. આથી જાંબલી રંગનો પટ્ટો છે એ સૌથી ઉપર અને રાતા રંગનો પટ્ટો એટલે કે વર્ણપટ સૌથી ઉપર હોય. આમ થવાનું કારણ પ્રિઝમ પોતે સફેદ પ્રકાશને 7 રંગના પટ્ટામાં વિભાજિત કરે છે. કારણ કે 7 રંગના પ્રકાશનો વેગ કાચમાં જુદો જુદો છે. અને એ રંગોનો ક્રમ નીચેથી જોતા જાંબલી, જાની, નીલો, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી અને એટલે રાતો લાલ જોવા મળે છે. તો મિત્રો આની પરથી આપણે નિર્ણય તારવી શકીએ કે શ્વેત પ્રકાશ એ 7 રંગોનો બનેલો છે અને જુદા જુદા રંગોનું વિચલન જુદું જુદું હોય છે. હવે ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ત્રિકોણાકાર કાચ છે એના પ્રિઝમમાંથી આ કાર નથી એ કાચ છે. ત્રિકોણાકાર કાચના પ્રિઝમમાંથી પસાર થતી વખતે શ્વેત પ્રકાશનું વિભાજન થવાનું કારણ. તો આપણે જોઈ ગયા કે વાસ્તવમાં શ્વેત પ્રકાશ 7 રંગોનો બનેલો છે. શ્વેત પ્રકાશ જુદા જુદા રંગોની તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી હોય. 7 રંગના પ્રકાશ એમની તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી હોય છે. તે હવા અને શૂન્યાવકાશમાં સમાન ઝડપથી ગતિ કરે એટલે 7 રંગોનો વેગ શૂન્યાવકાશમાં અથવા તો હવામાં એક સરખો હોય પરંતુ બીજા કોઈ માધ્યમમાં એમની ઝડપ બદલાય છે, જુદી જુદી હોય છે. હવે માધ્યમનો નિરપેક્ષ વક્રભાગનું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા છીએ C/V, જ્યાં C એટલે સૂર્યપ્રકાશમાં શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ અને V એટલે માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ. તો અહીંયા કાચના માધ્યમમાં જે પ્રકાશનો વેગ છે V, આ V જાંબલી એટલે કે જાંબલી રંગના પ્રકાશનો વેગ એ રાત રંગના પ્રકાશના વેગથી ઓછો છે એટલે N જાંબલી એટલે જાંબલી રંગના પ્રકાશનો વક્રીભવનાંક એ N રાતા રંગ કરતાં વધુ હોય એટલે રાતા રંગના વક્રીભવનાંક કરતાં જાંબલી રંગના પ્રકાશનો વક્રીભવનાંક વધુ છે. એટલે એવું કહી શકાય કે જાંબલી રંગ છે એ કાચના પ્રિઝમનો દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક રાતા રંગની સાપેક્ષે વધુ હોય. જાંબલી રંગ માટે વક્રીભવનાંક છે કાચનો એ રાતા રંગ માટે વધુ હોય એટલે કે રાતા રંગ કરતાં જાંબલી રંગના પ્રકાશનું વક્રીભવન વધુ થાય. આથી જાંબલી પ્રકાશ સૌથી વધુ વાંકો વળે છે અને રાતો રંગ સૌથી ઓછો વાંકો વળે. અને કાચના પ્રિઝમનો વક્રીભવનાંક N જુદા જુદા રંગો માટે જુદો જુદો છે એટલે આપાત કિરણની સાપેક્ષે દરેક રંગનું જુદું જુદું વિચલન થાય છે. એટલે કે આપણે બે રાતો અને જાંબલીની સરખામણી કરીએ છીએ પણ વચ્ચે આવતા જે પ્રકાશના રંગો છે તો એમનું પણ વેગ જુદો જુદો હોય છે એટલે દરેકનું વિચલન પણ જુદા જુદા કોણે થતું હોય છે અને તેથી જ એ 7 રંગો છે એકબીજાથી જુદા પડે છે. મિત્રો જો કાચના માધ્યમમાં પણ 7 રંગનો વેગ એક સરખો જ હોત તો કાચના માધ્યમમાં એ 7 રંગો છૂટા પડે નહીં અને કાચના માધ્યમમાં પણ એ બધાનો રંગ શ્વેત જ હોય પરંતુ કાચના માધ્યમમાં 7 રંગના પ્રકાશનો વેગ જુદો જુદો છે, બદલાઈ જાય છે. એટલા માટે એ કાચના માધ્યમમાં 7 રંગો છૂટા પડે છે. પરિણામે તેઓ અલગ અલગ દેખાય છે. હવે ત્યારબાદ
સૂર્યનો શ્વેત પ્રકાશ જે આપણે જોઈએ છીએ, અનુભવીએ છીએ, એ 7 રંગોનો બનેલો છે. તે દર્શાવતો ન્યૂટનનો પ્રયોગ આકૃતિ દોરી સમજાવો. તો મિત્રો, ન્યૂટન નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યું કે પ્રકાશ છે એ 7 રંગોનો બનેલો છે અને પ્રયોગ દ્વારા એમણે સાબિત કર્યું. એ કેવી રીતે સાબિત કર્યું તો એ આપણે અહીંયા જોઈએ. તેના માટે ન્યૂટને 2 સમાન પ્રિઝમ કોણ ધરાવતા 2 પ્રિઝમ લીધા છે. આ એક પ્રિઝમ એ છે, પ્રિઝમ P1 જેની સપાટી ABC છે. બીજો પ્રિઝમ આ P1 છે, આ P2 છે. પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એકબીજાની નજીક રાખી એક ચત્તો અને બીજો ઉલટો ગોઠવ્યો છે, સીધો અને ઊંધો ગોઠવ્યો છે. હવે જ્યારે શ્વેત પ્રકાશનું કિરણ છે એ પ્રિઝમ P1ની માંથી પસાર થાય ત્યારે આપણને ખબર છે કે આ શ્વેત પ્રકાશ છે એનું 7 રંગોમાં વિભાજન થઈ જવાનું છે. એટલે 7 રંગોનો પટ્ટો રચાયો અને એ 7 રંગોનો વર્ણપટ છે એ મિત્રો બાજુમાં રાખેલો બીજો પ્રિઝમ છે P2. આ બીજા પ્રિઝમ પર 7 રંગોનો વર્ણપટ આપાત થાય છે. તો પ્રિઝમ P1માંથી પસાર થાય ત્યારે જુદા જુદા રંગોમાં એનું વિભાજન થઈ ગયું. આ બધા જ રંગો તેણે બીજા પ્રિઝમ P2 પર આપાત કર્યા. તો પ્રિઝમ P2 છે એ શું કરે છે મિત્રો? તો એ પ્રિઝમ P2 આ 7 રંગોના કિરણોને ભેગા કરે છે અને 7 રંગો ભેગા થઈ અને એ જે બહાર નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ છે એ કેવો હોય છે? શ્વેત. તો અહીં આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રિઝમ P1 છે એ પ્રકાશનું વિભાજન કરે છે એટલે 7 રંગો છૂટા પડે, અને પ્રિઝમ P2 છે એ 7 રંગોને ભેગા કરે છે એટલે 7 રંગોના પ્રકાશનું પુનઃ સંયોજન કરે છે. એટલે આ રીતે એવું કહી શકાય કે પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશનું 7 રંગોમાં વિભાજન થાય છે પ્રિઝમ P1 વડે, અને પ્રિઝમ P2 વડે એ 7 રંગો પુનઃ સંયોજન પામી અને ફરીથી ભેગા થાય અને શ્વેત પ્રકાશમાં રૂપાંતરિત થાય છે. આ અવલોકન પરથી ન્યૂટને વિચાર આવ્યો કે સૂર્યપ્રકાશ એ 7 રંગોનો બનેલો છે અને કોઈ પણ પ્રકાશ જે સૂર્યપ્રકાશ જેવો વર્ણપટ આવે છે તેને આપણે શ્વેત પ્રકાશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે મિત્રો, ત્યારબાદ એક બીજો અગત્યનો પ્રશ્ન છે પ્રાકૃતિક વર્ણપટનું ઉદાહરણ આપો. એટલે કે મેઘધનુષ્ય જે આકાશમાં રચાય છે એ કેવી રીતે રચાય છે એ આપણે આકૃતિ દોરી સમજાવવાનું છે. તો મિત્રો, બધા પ્રશ્નો અગત્યના છે. કાચના પ્રિઝમ વડે થતું વક્રીભવન, કાચના પ્રિઝમ વડે થતું પ્રકાશનું વિભાજન, જે 7 રંગોનો વર્ણપટ રચાયો, ત્યારબાદ ન્યૂટનનો પ્રયોગ અને હવે ત્યારબાદ મેઘધનુષ્યની રચના. તો બધા જ પ્રશ્નો 3 થી 4 ગુણમાં બધા જ પ્રશ્નો અગત્યના છે. કારણ કે મિત્રો, આગળના ટોપિક છે જે માનવ આંખની ખામી છે એ બધા પ્રશ્નો છે આ વર્ષ પૂરતા અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલ છે. એટલે આ પ્રશ્નો ખાસ અગત્યના છે. હવે મેઘધનુષ્યની વાત કરીએ તો મેઘધનુષ્ય વરસાદ પડ્યા પછી આકાશમાં જોવા મળતા પ્રાકૃતિક વર્ણપટ એટલે કુદરતી. આપણને મેઘધનુષ્ય જોઈએ કુદરતી રીતે રચાતો વર્ણપટ છે. ચોમાસામાં વાતાવરણમાં લટકતા પાણીના સૂક્ષ્મ બુંદ એટલે કે ભેજ સ્વરૂપે જે પાણીના નાના ટીપા હોય છે એની પર પ્રકાશ આપાત થાય. એટલે જેમ આપણે પ્રિઝમની વાત કરી કે પ્રિઝમ ઉપર શ્વેત પ્રકાશ આપાત થાય અને 7 રંગોમાં વિભાજન થાય, તો મિત્રો એવું એ પ્રિઝમનું કામ અહીંયા વાતાવરણમાં રહેલા પાણીના સૂક્ષ્મ ટીપાઓ કરે છે અને એ પાણીના સૂક્ષ્મ ટીપા વડે પ્રકાશનું વક્રીભવન થઈ વિભાજન થાય છે અને એના લીધે મેઘધનુષ્ય રચાય છે. કેવી રીતે થાય છે મિત્રો? નીચે આકૃતિમાં આપણે જોઈએ છે. મેઘધનુષ્ય હંમેશા આકાશમાં સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. એટલે કે જો સવારનો સમય હોય તો સવારે આકાશમાં સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં તો પણ મેઘધનુષ્ય પશ્ચિમ દિશામાં દેખાય, અને સાંજે પશ્ચિમ દિશામાં સૂર્ય હોય તો મેઘધનુષ્ય પૂર્વ દિશામાં દેખાય. એટલે સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં દેખાય. તેથી આપણે સૂર્ય તરફ પીઠ ફેરવીને ઊભા રહેવાથી આકાશમાં મેઘધનુષ્ય જોઈ શકીએ. જે બાજુ સૂર્ય હોય એ બાજુ આપણે પીઠ રાખી અને આપણે ઊભા રહીએ તો એ દિશામાં આપણને મેઘધનુષ્ય દેખાય જો રચાયું હોય તો. મિત્રો, અહીંયા પાણીના અતિ સૂક્ષ્મ બુંદ છે એ અતિ નાના પ્રિઝમ તરીકે વર્તે છે. આપણે જે પ્રિઝમ વડે થતું પ્રકાશનું વિભાજન જોઈ ગયા એવું મિત્રો અહીંયા કોના વડે થાય છે? પાણીના સૂક્ષ્મ ટીપા વડે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ પાણીનું એક બુંદ છે. એ બુંદ ઉપર અહીંયા શ્વેત પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય છે. એટલે આ હવાનું માધ્યમ છે અને અંદર છે એ આ પાણીનું માધ્યમ છે. તો હવાના માધ્યમ કરતાં પાણીના માધ્યમની ઘનતા વધારે છે. એટલે મિત્રો અહીંયા આગળ આ બિંદુ છે, આ બિંદુ આપણે એ લઈએ તો એ બિંદુ આગળ માધ્યમ બદલાય છે એટલે એ પ્રકાશ શું થશે? વક્રીભવન થાય છે
અને વક્રીભવન થાય છે એટલે અહીંયા ઉપર છે એ વક્રીભવન થઈ અને સાથે સાથે વિભાજન થાય છે. એટલે ઉપર કયો રંગ છે? લાલ રંગ અથવા રાતો રંગ. અને નીચે કયો રંગ હોય છે? જાંબલી રંગ. આ નીચે છે એ જાંબલી રંગ હોય અને આ રીતે 7 રંગો છૂટા પડે છે. હવે મિત્રો પ્રિઝમની જે પાણીના ટીપાની જે બીજી સપાટી છે એ બીજી સપાટી પર અહીંયા આગળ એ પ્રકાશ છે એનું આંતરિક પરાવર્તન થાય છે. એટલે ત્યાંથી એ પ્રકાશના કિરણો છે એ બંને પાછા પરાવર્તન પામે. એટલે લાલ પ્રકાશ છે એ આ બાજુ આવે છે અને આ જે જાંબલી પ્રકાશ છે એ પણ આ રીતે પરાવર્તન પામે છે. પરાવર્તન પામે એટલે હવે પાછું આ હવાનું માધ્યમ આવી ગયું અહીંયા. એટલે હવે પાણીમાંથી હવામાં દાખલ થાય એટલે ફરી પાછું એનું વક્રીભવન થશે. એટલે લાલ રંગ ઉપર, જાંબલી રંગ નીચે જ જવાનો છે, પરંતુ બહુ દૂર જઈ અને રંગો ભેગા થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા વચ્ચેના ભાગમાં આ જે આપણને 7 રંગનો પટ્ટો જોવા મળ્યો એ આ એક ટીપા વડે થતું જે વક્રીભવન અને વિભાજન છે મિત્રો એ આપણે દર્શાવ્યું છે. પરંતુ વાતાવરણની અંદર ચોમાસામાં આવા અસંખ્ય પાણીના સૂક્ષ્મ ટીપા હોય છે અને બધા ટીપા વડે આવી રીતે વક્રીભવન, વિભાજન અને આંતરિક પરાવર્તનના 3 ઘટનાઓ બને છે. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, મેઘધનુષ્યની રચના થાય ત્યારે વાતાવરણમાં પ્રકાશની કિરણ છે એ 3 ઘટના અનુભવે છે. કઈ 3 ઘટના અનુભવે છે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. તો અહીંયા એ બિંદુ છે ત્યાં આગળ વક્રીભવન અને વિભાજન, આપણે એને ખાસ વિભાજન તરીકે ઓળખીશું. એટલે વિભાજન થાય છે. ત્યારબાદ આ જે સપાટી છે પાણીના ટીપાની સામેની સપાટી ત્યાં આગળ આંતરિક પરાવર્તન થાય છે. આંતરિક પરાવર્તન. અને ત્યારબાદ અહીંયા આગળ ફરી પાછું હવામાં દાખલ થાય ત્યારે વક્રીભવન થાય છે. એટલે ખાસ યાદ રાખીશું, ટૂંકા પ્રશ્નમાં ઘણીવાર પૂછાતું હોય છે કે મેઘધનુષ્યની રચનામાં નીચેના પૈકી કઈ ઘટનાઓ થાય છે અથવા કઈ ઘટનાઓ થતી નથી. તો વિભાજન, આંતરિક પરાવર્તન અને વક્રીભવન આ 3 ઘટનાઓ બને છે. તો આ રીતે એ પાણીના બૂંદમાં પ્રકાશ થતા પ્રકાશનું વક્રીભવન અને વિભાજન, ત્યારબાદ આંતરિક પરાવર્તન અને અંતે બૂંદમાંથી બહાર નીકળતી વખતે પ્રકાશનું વક્રીભવન થાય છે. અને આકૃતિમાં આ ઘટના પાણીના અસંખ્ય બૂંદ પૈકી માત્ર એક બૂંદ વડે નમૂના સ્વરૂપે રચાતી દર્શાવેલ છે. અને આકૃતિ પરથી કહી શકાય કે પાણીનું બૂંદ સૂર્યપ્રકાશના કિરણનું એકવાર આંતરિક પરાવર્તન અને 2 વાર વક્રીભવન કરે છે. એટલે કે પ્રકાશનું વિખેરણ, વિભાજન અને આંતરિક પરાવર્તનને લીધે જુદા જુદા રંગો છે એ અવલોકન કરતા એટલે જોનારની આંખ સુધી પહોંચે છે અને એ રીતે જોનાને મેઘધનુષ્ય દેખાય છે. મેઘધનુષ્ય અવલોકવા માટેની શરતો, એટલે મેઘધનુષ્ય આપણે જોઈ શકીએ માટે કઈ શરતો જરૂરી છે? તો એમાં મેઘધનુષ્ય આપણે સારી રીતે જોઈ શકીએ એ માટે 2 શરતો છે કે વરસાદ પડ્યા પછી અથવા તો પાણીનો ફુવારો ઉઠતો હોય. મિત્રો કેટલીક વખત આપણે કોઈ ધોધ ઉપરથી પડતું પાણી જોતા હોઈએ તો ત્યાં પણ ધોધનું પાણી જ્યારે નીચે ખડકો સાથે કે જમીન સાથે અથડાય છે ત્યારે નીચે પડે છે ત્યારે એમાંથી પણ એ પાણી પછડાય છે. એટલે પાણીના સૂક્ષ્મ ફોરા કે પાણીના સૂક્ષ્મ ટીપા એ વાતાવરણમાં પાછા આવતા હોય છે અને એ પાણીના સૂક્ષ્મ ટીપાઓ છે એના વડે પ્રકાશનું વિભાજન અને વક્રીભવન થતું હોય છે અને ત્યાં પણ આપણને મેઘધનુષ્ય જોવા મળે છે. તો આ રીતે ધોધ પડતો હોય ત્યાં અને ચોમાસામાં વરસાદ પડ્યા પછી. અને બીજું, સૂર્ય અવલોકન કરતાની પાછળ હોવો જોઈએ. એટલે અવલોકન કરતા જે બાજુ ઊભો છે એની પાછળ સૂર્ય હોવો જોઈએ. તો આવી સ્થિતિમાં આપણે જે મેઘધનુષ્ય છે એ જોઈ શકીએ છીએ. તો મિત્રો અહીંયા પ્રકાશનું વક્રીભવન અને વિભાજન છે એને લગતી વાત પૂરી થઈ અને સાથે સાથે એના પ્રશ્નોના જવાબ પણ અહીંયા પૂરા થયા. હવે આગળનો ટૉપિક છે વાતાવરણીય વક્રીભવન. તો એ વાતાવરણીય વક્રીભવન છે એ હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે સમજીશું.